ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام جواہرات کا کرشمہ میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ جواہرات کا کرشمہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ اپنے کسی بھی مسئلے مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ کسی بھی طرح کی پریشانی ہے، تجسس ہے، کنفیوژن ہے، اگر آپ کا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا ہے، اگر آپ انٹرویو میں ناکام ہو جا رہے ہیں، اپنے بزنس کو لے کر پریشان ہیں، کورٹ کچہری کے چکر لگاتے لگاتے تھک چکے ہیں، یا پھر گھریلو جھگڑوں میں پھنسے ہوئے ہیں، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پروگرام میں کال کر کے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کی رہنمائی کے لیے اور آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے بین الاقوامی شہرت یافتہ شخصیت کے مالک، کنگ آف جیمز کے نام سے موسوم، ہزاروں لوگوں کی کاؤنسلنگ کر چکے، ہزاروں لوگوں کی رہنمائی کر چکے، ڈاکٹر ایم رضا صاحب۔ رضا صاحب، آپ کا خیر مقدم ہمارے اسٹوڈیو میں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آج میں اپنے ناظرین کی طرف سے یہ ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں، مشکلات کیوں آتی ہیں، اور جواہرات کا کرشمہ اس مشکلات کو کس طرح سے حل کر سکتا ہے؟ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایم رضا آپ لوگوں کا پروگرام جواہرات کا کرشمہ میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان الہی، ہم نے روئے زمین میں انسانوں کے فائدے کے لیے رنگیتے چیزیں پیدا کر رکھی ہیں، وہ بھی ان لوگوں کے لیے جو اپنی عقل کو استعمال میں لا کر زندگی میں کام میں لاتے ہیں۔ قدرت خدا کی بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں عقل والوں کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں عقل والوں کے لیے ہیں۔ یہ علم آپ کو آگاہی کرے گا کہ آپ کی زندگی میں پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں، مشکلات کیوں آ رہی ہیں، ناکامیابی کو کامیابی میں کس طرح بدلا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ سوال ہے راحیل صاحب کا کہ انسان کی زندگی میں پریشانیاں، مشکلات آنے کی وجہ کیا ہے، کیوں آتی ہیں۔ احادیث روشنی بتا دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مطلب جس انسان کی زندگی مشکل آتی ہے تو سمجھ لو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی بہتری چاہتا ہے۔ اگر کسی کو مقام بخشنا چاہتا ہے، کسی کے ساتھ اگر بہتری بخشنا چاہتا ہے تو اس کو مشکلوں میں ڈال دیتا ہے۔ بہرحال اب یہاں پہ مشکلات الگ الگ اس کی وجوہات ہوتی ہیں، جیسے کہ ہم نے جو ریسرچ کیا ہے، ہمارا جو تجربہ رہا ہے، جو لوگوں کی پریشانی آتی ہے روایتوں کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، سب سے بڑی جو وجہ ہوتی ہے بری نظر۔ جی، بری نظر جب انسان شکار ہو جاتا ہے، ہر کام بگڑ جاتے ہیں۔ ہم نے بہت سو کو دیکھا ہے، کہتے ہیں کہ 2014-2015 میں بہت اچھی حالت میں تھے، خوشحال میں تھے، اچھے سے گھر چل رہا تھا، اچھا کاروبار چل رہا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا، ایک سال سے بڑے پریشان میں ہیں، مشکل میں ہیں۔ پریکٹیکل جو لوگ آتے کہتے ہیں جو پچھلے 4-5 سال پہلے بہت اچھی زندگی چل رہی تھی، اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہم بہت پریشان ہیں، کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، مشکل میں ہیں، گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، مشکلات میں ہیں، تو اس کی وجہ ہوتی ہے بری نظر۔ دوسرا، احادیث کی روشنی میں اسی طریقے سے بتا دوں، روایتوں کی روشنی میں کہا جاتا ہے کہ حسد بھی انسان کو مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ حسد یعنی جو انسان کسی کو اپنے سے اعلیٰ مقام پر دیکھتا ہے، اپنے سے اچھی خوبیوں میں دیکھتا ہے، جب حسد کرتا ہے تو وقتیہ اس انسان کو پریشانی ہوتی ہے۔ یہاں پر بتا دوں، حاسد کے لیے اس دنیا میں بھی جلنا ہے، وہاں پر بھی جلنا نہیں، وقتیہ جس پر حسد کیا جا رہا ہے وہ تو پریشان ہو جائے گا، وہاں پر مشکلات۔ دوسری وجہ جو ہوتی ہے حسد۔ تیسرا جو ہوتا ہے کرنیا کرتوت کہتے ہیں، جادو کہتے ہیں، روایتوں کی روشنی میں ہے، اگر وہ بھی اگر اثر کرتا ہے انسان پریشان رہتا ہے۔ اہم بتا دوں، جو چوتھا نقطہ جو ہوتا ہے وہ ہے ستاروں کی گردش، کیونکہ یہ نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا، نظام چل رہا ہے، نظام میں جب ستارے انسان کی زندگی میں جب زوال میں آتے ہیں، تھوڑا ستاروں کی نظرات بری نظر ہوتی ہے تو وہاں پر انسان مشکل میں آ جاتا ہے، پریشانی میں آ جاتا ہے۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے جب مشکل آتی ہے، مشکل کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ شادی کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں، رشتے آتے ہیں، طے نہیں ہو پاتے، ان کے لیے ایک مشکل کا مرحلہ رہتا ہے۔ طلباء ہیں، بڑی مشکل کر کے پڑھائی کرتے ہیں، نتیجہ جب ایگزام ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے، فیل ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بڑا مشکل کا مرحلہ رہتا ہے۔ ایک کاروبار کرنے والا تجار جب تجارت کرتا ہے، کرنے کے باوجود بھی ناکام رہتا ہے، کامیابی طرف آگے نہیں بڑھتا، الٹا قرضہ بھی پھنس جاتا ہے، اس کے لیے بڑا مشکل کا مرحلہ رہتا ہے۔ ایک امپلائمنٹ کرنے والا مطلب امپلائی، ایک نوکری کرنے والا جب نوکری اسٹیبل نہیں رہتی یا تبادلہ ہو جاتا ہے یا نوکری صحیح سے نہیں چل پاتی یا سسپینڈ ہو جاتا ہے، اس کے لیے مشکل کا مرحلہ رہتا ہے۔ اس کا مطلب اس سے واضح کیا ہوتا ہے؟ ہماری زندگی میں ہر شعبے میں جہاں پر رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اسے کہتے ہیں مشکل۔ اب یہاں پر اس کا سولوشن کیا ہے؟ جواہرات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک
نعمت عظما ہے جس سے ہر مشکل کو دور کیا جا سکتا ہے. اگر انسان بری نظر کا شکار ہے, اس کے اوپر اگر بری نظر پڑی ہوئی ہے, وہ پریشان ہو رہا ہے, اس سے بھی جواہرات استعمال کر کے نکل سکتا ہے, آگے بڑھ سکتا ہے. اگر کسی کے اوپر حاسدوں کا حسد کا شکار ہو چکا ہے, اگر پریشان ہے, مشکل میں کام نہیں بن پا رہے ہیں, بنے بنائے ہوئے کام بگڑ رہے ہیں, جواہرات سے اس کو دور کیا جا سکتا ہے. کیا بات. اگر آپ کو کسی نے کالا جادو کرا دیا ہے, اگر کرنی یا کرتوت ہے, جواہرات سے دور کیا جا سکتا ہے. اگر ستارے بری نظر میں ہیں, زوال میں ہیں, کمزور ہیں, تو جب آپ کے کام بگڑ رہے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں, اس سے باہر نکلنے کے لیے جواہرات سے باہر نکال سکتے ہیں. واضح کیا ہوتا ہے, ہر مشکل سے باہر نکلنے کے لیے جواہرات آپ کے مددگار ثابت ہوتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے, ہم شروعات میں جو بتایا تعالیٰ کا فرمان جو قرآن پاک میں, ہم نے روئے زمین میں انسانوں کے فائدے کے لیے رنگیتے چیزیں پیدا کر رکھی ہیں. رنگیتی چیزوں میں جواہرات بھی ہیں, پیدا کر رکھی ہیں زمین کے اندر, وہ بھی ان لوگوں کے لیے جو اپنی عقل کو استعمال میں لاتے ہیں. اللہ کا فرمان ہے عقل والوں کے لیے. عقل سے مراد کیا ہے, وہ عقل بیکار ہے جہاں پر تدبیر نہ ہو. آپ کے پاس عقل ہے, خاموش بیٹھ جائیں, آپ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے. مطلب عقل ہے, وہاں پر تدبیر کرنا پڑے گی. یہ بات الگ ہے, جتنی بڑی مشکل اتنی بڑی چیلنجز آپ کے سامنے آئیں گے, آپ کو کامیابی ملے, آگے بڑھیں گے. یہاں پر بتا دو, بہت سے لوگ آتے ہیں چھوٹی مشکل لے کر آتے ہیں. 2 مہینے پہلے ایک کلائنٹ آیا تھا میرے پاس, آج ملاقات حیدرآباد میں ملاقات ہوئی, اس کی دہلی میں ملاقات ہوئی تھی, دہلی نہیں گئے لاسٹ ویک, تو یہاں پر آیا تھا. وہ بتا رہا تھا, ڈاکٹر صاحب میں جو پرابلم سے آیا تھا, لیکن آپ دوسری جو پرابلم بتائی تھی وہ بھی میرے سامنے آئی ہے. ہم نے بتایا تھا کہ تھوڑا کمپلیکیشنز ہوں گے, کورٹ کچہری کا تھوڑا مسئلہ میں پھنس جائیں گے آپ, تھوڑا زمینات کے معاملے میں. اس نے سوچا بھی نہیں تھا, اس نے آیا تھا ایک مشکل لے کر, اس کو دوسری مشکل پتہ چل گئی. مطلب کیا ہے, مشکل کا آنا بھی انسان کے لیے بہتری ظاہر ہوتا ہے کہ آپ آتے ایک مشکل لے کر آتے ہیں, شادی نہیں ہو پا رہی ہے, رشتہ طے نہیں ہو پا رہا ہے, لیکن آپ ستارے آپ کی تمام زندگی بتا دیتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا ہو رہا ہے, آپ کی سوچ کیا ہے, آپ کو پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں, مشکلات کہاں سے آ رہے ہیں, کیسے آ رہی ہیں. اس سے واضح کیا ہوتا ہے, مشکل یک ہوتی ہے, لیکن اس کی وجہ سے آپ کو تمام پریشانیاں سامنے آ جاتی ہیں, اسے آپ باہر نکل سکتے ہیں, کیونکہ انسان کے اندر وہ خوبیاں ہیں, ہر چیز سے انسان باہر نکل سکتا ہے. آپ جو زندگی میں آگے بڑھتے ہیں, کہیں سے باہر سے کوئی چیز آپ کو ملنے والی نہیں ہے, اپنے آپ بدلنا پڑتا ہے. آپ کے اندر وہ کیپیسٹی ہے, آپ کے اندر وہ کیپیبلٹیز ہیں, لیکن بیکاز آف دا مطلب جو بری نظر کی وجہ سے, جو حاسد و حسد کی وجہ سے, جو بری نظر کی وجہ سے, اسی طرح سے ستاروں کی وجہ سے, جب وہ تمام قوت انسان کھو جاتا ہے, سمجھ نہیں آتا کہ کیا کروں, غلط فیصلہ لیتا ہے, مشکل میں پڑ جاتا ہے, غلط سوچ انسان کو پریشان کرتی ہے, کبھی زبان کی وجہ سے, کبھی غلط فیصلے کی وجہ سے, کبھی غلط کام کی وجہ سے. اللہ کا فرمان کیا ہے, انسان مشکل میں پڑتا ہے, اپنی غلطیوں سے شفا دیتا ہوں میں. پروردگار کا فرمان ہے, انسان اپنے غلطیوں سے مشکل میں پڑ جاتا ہے, کوئی مشکل اسے آنے والی نہیں ہے. اپنے مطلب اپنے کاموں سے, اپنے غلطیوں سے مشکل میں پڑ جاتا ہے, شفا دینے والا میں ہوں. اس سے واضح کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی شفا اسی دنیا میں ہے, آپ کو ڈھونڈنا ہے. جب آپ بیمار ہو جاتے ہیں کیا کرتے ہیں, دوا لینا پڑتا ہے. جب تک دوا نہیں لگے گی, عطا وہیں سے ہوگی آپ کو, شفا وہیں سے ملے گی آپ. لیکن ایک ذریعہ ہوتا ہے, کیونکہ دنیا اسباب کی دنیا ہے. جب تک آپ اسباب سے کام نہیں لیں گے, آپ آگے بڑھنے والے نہیں ہیں. پیاس لگی ہے, پانی پینا پڑے گا, بھوک لگی ہے, کچھ غذا کا فراہم کرنا پڑے گا. مطلب کیا, اسباب کی دنیا ہے. جب تک تم اسباب کے لوگے, تو ہی آپ زندگی میں آگے بڑھ سکتے, زندگی کو آسان بنا سکتے. کلیہ طور پر بتا دوں, یہ مشکلات جو آتے ہیں, بری نظر اس کے پیچھے رہتی ہیں, حاسدوں کا حسد بھی رہتا ہے, جادو کا بھی رہتا ہے, اور ستاروں کا بھی رہتا ہے. ان تمام مشکلات سے باہر نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت جواہرات سے فائدہ اٹھا کر زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں. جواہرات لاجیکلی پروڈ ہیں, سائنٹیفکلی پروڈ ہیں, مذہبی طور پر پروڈ ہیں. یہ تمام چیزیں, ان کو اگر آپ جان کر آگے بڑھے, یقین مانیے گا ہر مشکل کو دور کر زندگی کو آسان بنا کر آگے بڑھ سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. اور ڈاکٹر صاحب, اس پہ تو ریسرچ بھی ہوئی ہیں, اور ریسرچ کے ذریعے بھی یہ ثابت ہو چکا کہ جواہرات ہے جو انسان کی زندگی میں. جی ہاں جی ہاں. دیکھیے کچھ لوگ کیا ہے, سائنس کو نہیں مانتے, ہم کہتے ہیں مذہبی بتایا گیا ہے. جی قرآن پاک میں جواہرات کا ذکر کیا گیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس کو بھی نہیں مانتے, سائنس کو مانتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں تو سائنٹیفکلی پروڈ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم سائنس کو نہیں مانتے. لاجک 2+2=4 لاجک ہوتا ہے, لاجک بھی بتایا گیا ہے کیسے پڑھنا. ہسٹری اگر دیکھا جائے, مطلب بہرحال ہر جگہ سے پروڈ ہے کہ اس سے باہر
نکلا جا سکتا ہے، مشکل چھوٹی ہو یا بڑی، ہر پریشانی سے آگے بڑھ سکتے ہیں. آپ کے لیے بہترین ایک ایسا علم ہے جو آپ کی ایک مشورہ دے گا، آپ کو ایک ہدایت کرے گا کہ آپ کے لیے کون سا راستہ صحیح ہے، کون سا راستہ غلط ہے، آپ کو کون سا کاروبار صحیح رہے گا. ہم اس کے بارے میں پہلے جو بتایا، ہمارے معاشرے میں 90% لوگوں کی ناکامی کی جو وجہ ہوتی ہے سلیکشن آف رانگ پروفیشن. بے شک غلط پروفیشن انتخاب کرتے ہیں، نتیجہ ناکام رہتے ہیں. یہ آپ کی علم آپ کو آگاہی کرے گا آپ کے لیے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، آپ کو کیا کرنے سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں جان سکتے ہیں. آپ اس سے مشورہ لے کر زندگی کامیاب بنا. ہم نے شروعات میں کہا نا، یہ علم آپ کی ہدایت کے لیے ہے، آپ کی رہنمائی کرے گا. یہ علم آپ کے لیے کیا صحیح کیا غلط ہے. جو باتیں آپ نہیں جانتے، آپ کے اندر خوبیاں ہیں، آپ کے اندر جو ہنر ہے، جو اسکلز ہیں، جو ٹیلنٹ ہے، اسی کو باہر نکالے گا یہ علم. یہ چیزیں بتائے گا کہ آپ کے لیے صحیح. اگر آپ ایک بار جانیں گے، یقین مانیے گا، زندگی کامیاب بنا کر آگے بڑھ سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آئیے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، شامل کرتے ہیں اس پروگرام کے پہلے کالر کو. دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی، میں کشمیر سے بول رہا ہوں. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں عبدالحمید شاہ. مجھے اپنی بچی زینب اشتیاق کے بارے میں پوچھنا ہے. بیٹی کا زینب اشتیاق؟ جی 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 زینب کی تاریخ بتا دیجئے. 19 اپریل 2004. 19 اپریل 2004. وقت بتائیں گے اگر معلوم ہے ان کی پیدائش کا؟ وقت ویسے دن کے 1:30 بجے. دن کا 1:30 بجے. جی ڈاکٹر ایم رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، ٹھیک ہو؟ الحمدللہ، دعائیں آپ کی. آپ کیسے ہو جناب؟ جی شکر اللہ کا. بچی پیدا ہوئی منڈے کے دن؟ ہاں منڈے کے دن. جناب دیکھیے ماشاءاللہ سے بچی کا جو ذائچہ بتاتا ہے، اچھی کوالٹیز ہیں بچی کے اندر. محنت کرنے کا جنون ہے، ریسرچر ہے، تحقیق کرنے والی ہے، کریٹیوٹی ہے بچی کے اندر، ہارڈ ورکر بھی ہے، ہیلپنگ نیچر بھی ہے. ابھی عمر چھوٹا ہے. اگر دیکھا جائے ذائچہ بتاتا ہے اس کے لیے میڈیکل فیلڈ مطلب مفید رہے گی، آگے جا کے اچھی ڈاکٹر بننے والی ہے. ستاروں میں اگر دیکھیں جوپیٹر تھوڑا کمزور ہے، مشتری تھوڑا کمزور. مطلب کمزور کا مطلب ہوتا ہے ریٹروگریڈ میں بیٹھا ہوا، رجت میں بیٹھا ہوا ہے. کیونکہ 7 ستارے ہیں، 2 ستارے صرف آگے بڑھتے ہیں، مطلب چاند اور سورج. باقی کے جو 5 ستارے ہیں کبھی سامنے جا کر پیچھے آتے ہیں. جب ستارہ سامنے جا کر پیچھے آتا ہے اسے کہتے ہیں رجت کہتے ہیں اس وقت کو. آپ کی بچی کے ذائچے میں جوپیٹر جو ہے رجت میں بیٹھا ہوا ہے، تھوڑا پریشانیاں پیدا کرے گا، الجھنے ڈالے گا، کنفیوژن پیدا کرے گا، تھوڑا میموری لاس کرے گا، ڈسٹرب کرے گا. ساتھ میں سن کمزور ہے. جب سن کمزور ہوتا ہے، اگر یہاں پوزیشن دیکھا جائے ہیلتھ ایشو لے کر آتا ہے. کانسٹیپیشن رہے گا، پیٹ کا درد بھی رہے گا، تھوڑا سر کا درد رہے گا، اور آنکھوں کی پرابلم کہتے ہیں، آئی سیٹ پرابلم، چشمہ بھی پہنانا پڑے گا. یہ پرابلم دکھا رہا ہے. لیکن ماشاءاللہ سے اسکلز اچھے ہیں، آگے بڑھ سکتی ہے. جو پریشانی آ رہی ہیں، جو الجھنیں ہیں، جو پڑھائی میں آگے بڑھنے کی مطلب جو رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں، اسے باہر نکلنے کے لیے آپ کی بیٹی کو چاہیے ایک یلو سفیر پکراج کہتے ہیں 3 کیرٹ کا رہنا ہے. ساتھ میں صحت کو اچھی بنانے کے لیے ہم نے جو بتایا، پیٹ کا درد، سر کا درد، جو آنکھوں کی پرابلم، اس سے باہر نکلنے کے لیے، اور بچی کے اندر کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے، خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے ایک یاقوت روبی کہتے ہیں 3 کیرٹ کا، دونوں بنا کر پہنائیے گا. ہم نے جو بتایا منصوبہ بندی کہتے ہیں، ماسٹر پلاننگ جو کہتے ہیں. آگے جا کر بچی کو میڈیکل فیلڈ میں جوائن کیجیے، ان شاء اللہ تعالیٰ بچی آپ کے فیملی کے لیے ڈاکٹر بنے گی اور ہمارے سماج کے لیے بھی ڈاکٹر بنے گی. زندگی خوشحال رہیں گے. وش یو آل دی بیسٹ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں نظام آباد سے محمد عبداللطیف. محمد عبداللطیف. ہاں ہمارے بچے کے بارے میں پوچھنا ہے. محمد ابرار ہے. تاریخ ڈیٹ 7 تاریخ دوسرا مہینہ 1997. وقت بتائیں گے ابرار کی پیدائش کا؟ صبح کا ٹائم ہے لیکن اتنا یاد نہیں ہے. 7 تاریخ دوسرا مہینہ 1997. جی محمد ابرار. جی ڈاکٹر ایم رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت؟ الحمد دعائیں جناب. آپ کیسے ہیں جناب؟ جی جی میں بھی 2-3 بار کال کرا تھا، نہیں لگا تھا. میرا بچے کی پریشانی بہت ساری، کاروبار نہیں رہ رہے، میرا کام بند نہیں. بچہ پیدا ہو جمعہ کے دن. جی بچہ پڑھائی میں ناکام ہو چکا ہے، ذہنی الجھن کا شکار، ذہنی دباؤ ہے، اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے، گھبراہٹ بھی ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے. سب سے بڑی مشکل ہے بچے کے اندر انفیریٹی کمپلیکس ہے، احساس کمتری. ہر چیز کرے گا لیکن کرنے سے ڈر لگے گا. یہ سب سے بڑی مشکل انسان کی زندگی میں ہوتی ہے. کرنا جانتا ہے، کرنا معلوم ہے، کرنے سے ڈر لگتا ہے کہ میں کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا. یہ بہت بڑی مشکل ہوتی ہے، آپ کو بچے کے اندر آ چکی ہے. کنفیوژن زیادہ ہے، صحیح فیصلہ نہیں لے سکتا.
क्योंकि पांचवें घर का मालिक जो है मर्क्यूरी वीक है। जब मर्क्यूरी वीक होता है इंसान का अंदर क़ुव्वत फैसला कमज़ोर हो जाता है। जब फैसला लेने की ताकत कमज़ोर हो जाती है इंसान को समझ नहीं आता कि क्या करूं, कैसे आगे बढ़ूं, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। और कारोबार के सिलसिले में भी आगे बढ़ने के लिए मर्क्यूरी का स्ट्रांग होना ज़रूरी है। साथ में अगर देखा जाए ज़ुहल कमज़ोर है, हर चीज़ में ताख़ीर पैदा करता है, आज का काम कल के लिए परसों डिले करते रहता है। ये परेशानी आपके बच्चे की ज़िंदगी में तकरीबन 2014 नवंबर से नाकामियां पीछे पड़ी हुई है जो आगे बढ़ने वाली, इसको रोकना है। रोकने के लिए आपको चाहिए कि एमराल्ड पन्ना कहते हैं 4 कैरेट का रहना है, साथ में नीलम ब्लू सफ़ेर कहते हैं 4 कैरेट का, दोनों बनाकर आपके बच्चे के लिए जो फील्ड है वो है ट्रैवल एजेंसी में लगा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट में लगा सकते हैं, कोरियर सर्विसेज जो होते हैं उसमें लगा सकते हैं। इन चीज़ों में अगर आपके बच्चे को लगे इंशाल्लाह यकीन मानिएगा आप मतलब तरक्की करेगा, कामयाबी कदम चूमेगी, ज़िंदगी में आगे बड़ा खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ सर। तो मैं अपनी बच्ची के बारे में जानना चाहता हूँ। बेटी का नाम बताइए। बेटी का नाम हाजिया है। हादिया। वो 26 जून को 2019 को पैदा हुई 7:55 पे, बुधवार के दिन। 7:55 पे सुबह या शाम में? बुधवार के दिन। सुबह पैदा हुई है या शाम में? शाम को 7:55 जी डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। ठीक है साहब सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब कैसे हैं आप? बस ठीक, आप ठीक हो सर? हम ठीक है, हम दुआएं आपकी। हाँ जी, बच्ची के बारे में जानना था इसका सर। आपने बच्ची का नाम हादिया रखा है? हाँ सर, हाँ सर। अभी देखिए सर, बच्ची तो अभी 4 महीना या 5 महीना है, मतलब आपने बताया है जून है ना जी, तो बड़ी मुश्किल से अभी 6 महीना लग रहा है। तो नाम के हिसाब से अगर देखा जाए जो आपने जो नाम रखा है इसके सितारे के बरक्स है, उतना फेवरेबल नहीं है। अगर दूसरा अच्छा नाम रखेंगे उससे आगे बढ़, मतलब हादिया के माने अच्छे नाम अच्छे, लेकिन बच्ची के सितारे के हिसाब से वो सूटेबल नहीं है, क्योंकि बताया जाता है कि नाम जितना अच्छा सितारों से सूटेबल रहेगा आगे जाकर बच्ची उतना ही आगे बढ़ेगी, क्योंकि नाम इंसान की शनाख्त है, नाम के असरात इंसान के ऊपर बहुत होते हैं जिससे इंसान कामयाबी की तरफ आगे बढ़ता है। क्योंकि आपकी बच्ची के अगर नाम के हिसाब से अगर देखा जाए इनके जो वर्ड होते हैं, आप जीम से नाम रख सकते हैं, मतलब जो अल्फाज बता रहा हूँ आप जीम से नाम रखें इंशाअल्लाह उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब देख लीजिए जो भी नाम आएंगे, और मज़ीद मालूमात के लिए हमारे नंबर पे कॉल कीजिए, इंशाअल्लाह एक अच्छा नाम दूंगा, उस नाम को बच्ची को नाम रखिएगा, बाकी का अच्छा रहेगा। अभी बच्ची छोटी है, इंशाअल्लाह हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला के बारगाह में ज़िंदगी अच्छी रहे, खुशहाल रहे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हमारा ये लाइव फोन इन प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। कई बड़ी बीमारियों का खर्चा लाखों तक जा सकता है। आज ही 1 करोड़। न्यूज नेटवर्क, न्यूज 18 नेटवर्क। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus नाजरीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ये लाइव फोन इन प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक, किंग ऑफ जेम्स के नाम से मौसूम, हज़ारों लोगों की काउंसलिंग कर चुके, हज़ारों लोगों की रहनुमाई कर चुके डॉक्टर MM रजा साहब। रजा साहब एक बार फिर आपका खैर मकदम है। और ब्रेक के बाद एक और कॉलर को इस प्रोग्राम से जोड़ते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुहतरमा कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? हम विशाखापट्टनम से बात कर रहे हैं। मेरा नाम शकीला बेगम है। जी अपने बारे में बात करना है शकीला साहिबा? जी मेरे बारे में बात करना है। अपनी तारीख बता दीजिए।
मेरी पैदाइश 1966, जी महीना और तारीख? महीना अगस्त जी। और 28। 28 अगस्त 1996। वक्त बताएंगे अपनी पैदाइश का? मुझे तो नहीं मालूम। जी, डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ है। मोहतरमा पैदा हुई है संडे के दिन, माशाल्लाह खुददार है, दिल की अच्छी है, मेहनत करने का जुनून है, हार्ड वर्कर भी हैं, हेल्पिंग नेचर हैं, खुददार हैं। 2016 से लगातार बीमार हैं, जहनी परेशानी चल रही है, ख्याली पलाव पकाते रहते हैं, माइंड कन्फ्यूजन रहता है, खुद सवाल पैदा करना, खुद जवाब ढूंढना, खुद परेशान हो जाना सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है। साथ में अगर देखा जाए जॉइंट्स पेन दिखा रहा है, बोन्स की प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिकल ट्रबल भी आपके अंदर बहुत है, ज़ुहल कमज़ोर हो चुका है, कॉन्स्टिपेशन भी है, मतलब हाजिमा कमज़ोर, थोड़ा परेशानी हो रही है, सही खाना हजम नहीं होता और भूख नहीं लगती, जिसकी वजह से थोड़ा कमज़ोर होती जा रही है, परेशान है और सर का दर्द बहुत दिखा रहा है, हड्डियों का दर्द भी है, न्यूरोलॉजिकल ट्रबल है, कमज़ोर है, हेल्थ के हिसाब से बहुत कमज़ोर हैं। साथ में कहते हैं घर के हालात भी सही नहीं है, पैसों के मुश्किलात बहुत है, घर के अंदर खर्चा भी हो चुका है, ज़िम्मेदारी बहुत है, थोड़े मुश्किलात ज़्यादा हैं। इससे बाहर निकलने के लिए, घर में खुशहाली के लिए, आप आगे बढ़ने के लिए और आपकी सेहत अच्छी बनाने के आपको चाहिए एमराल्ड पन्ना कहते हैं 4 कैरेट का, साथ में नीलम ब्लू सफ़ेर कहते हैं 4 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रही हैं? बिहार से बात कर रहे हैं। बिहार से? जी। अपने बारे में बात करना है? नहीं, पापा के बारे में। पापा का नाम बताइए। शाहनवाज आलम। शाहनवाज आलम? जी, ऐसे शाहीन कहते हैं। जी शाहीन कहते हैं, शाहनवाज आलम है। जी, उनको शाहीन कहते हैं। जी। उनकी तारीख पैदाइश मालूम पापा की? नहीं, पैदाइश नहीं मालूम है। अपनी दादी का नाम बताइए। जी हाँ, हमीदा खातून। हमीदा खातून। जी। जी, डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे बात कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बेटा कैसे हैं आप? जी ठीक है, आप कैसे हैं? आलम दुआएं, आपकी दुआएं फरमाइए। जी हाँ, पापा के बारे में जानना था। वो हमेशा परेशान रहते हैं, बीमारी अटैक करता है उन्हें। 2011 से लगातार परेशान हैं, बीमार भी हैं, कारोबार को लेकर परेशान हैं, जिम्मेदारी ज़्यादा है, नहीं कर पा रहे हैं, रातों में नींद भी नहीं आती, उलझन बहुत है, कन्फ्यूजन ज़्यादा है, हर जगह से नाकामियाँ पीछे पड़ी हुई हैं, जो भी काम करते हैं नाकाम हो जाते हैं, खर्जे में फंसे हुए हैं, घर के हालात बड़े परेशानी के हैं। इसे बाहर निकलने के लिए आपके पापा को चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 4 कैरेट का रहना है, साथ में नीलम ब्लू सफ़ेर कहते हैं 4 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, खुशी मिलेगी, सेहत अच्छी रहेगी, काम बनेंगे, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए यहाँ पे थोड़ा जी इनका अगर देखा जाए 2011 से लगातार नाकामियाँ, जी पिछले 8 साल से परेशान है, जी अभी 2019 इख्तिताम पर है, जी जायचा बता 2011 से परेशान है, 9 साल से परेशान है। जब परेशानी आती है तो ये लोग क्या सोचते हैं, हमारे यहाँ क्या होता है जनरली, किस्मत पे डाल देते हैं। इम्तहान चल रहा है, टाइम बैड टाइम चल रहा है, वक्त सही नहीं है, और एक बता दूं, बहुत से लोग आते हैं जी अगर मैं दिन में 50 लोगों को देखता हूँ, एक 60% अबव समझो, जी 10 साल से खाली हूँ, परेशान हूँ, मुश्किल में हूँ, 12 साल से परेशान हूँ। परेशान क्यों थे? मैं सोच रहा था कल क्या होगा, कल क्या होगा, इंतज़ार में था। इंतज़ार में देखिए, हमने इसके बारे में पहले भी बताया हूँ, यकीन मानिएगा अगर आपने वक्त को बर्बाद किया तो वक्त एक दिन आपको बर्बाद कर देगा। वक्त को बर्बाद करना मतलब क्या है? इंतज़ार में रहना, कल होगा कल होगा। हमने इसके बारे में मिसाल भी दी थी, अगर एक किसान अपनी फसल बचाने के लिए, अपनी ज़राअत बचाने के लिए अगर बारिश का इंतज़ार करे तो फसल रहेगी उसकी? नहीं। वो क्या करेगा? पानी निकाल, कहीं से तजवीज़ करेगा, बोरवेल डालेगा, कहीं से पानी निकालेगा, तभी जाकर उस ज़राअत बचा सकता है। छोटी सी मिसाल के जरिए समझना है हमको। उसका मतलब क्या है? जब हमारे यहाँ मुश्किलात आते हैं, 10 साल हो, 8 साल हो, 12 साल, 15 साल जो परेशान हैं, उससे मतलब परेशानी कहाँ से आई है, क्यों आई है, इससे क्यों बाहर निकलना है? जब तक आप रहनुमाई नहीं लोगे, मशवरा नहीं लोगे, आप आगे बढ़ने वाले नहीं है। बड़ा बहुत दुख होता है। आते हैं बहुत से लोग कहते 12 साल से खाली था, 10 साल से खाली था, परेशान था, कर्जे में डूबा हुआ हूँ, जिम्मेदारियाँ सर पर आ चुकी हैं, लेकिन कुछ भी करना चाहता हूँ, नाकाम रहता हूँ। ऐसे बहुत से लोग आए हैं और बहुत जल्दी उनको शिफा भी मिली है। शिफा का मतलब क्या है?
उनके लिए हमने सही रास्ता बताया है। जी। देखिए आपके लिए सही है, कारोबार कीजिएगा, इसमें काम शुरू कीजिएगा, इसमें आगे बढ़ेंगे। जाते हैं, काम शुरू करते हैं, 1-2-3 महीने के अंदर उनको डेवलपमेंट मिल जाता जी, है। जी। और आते हैं, मेरा रिव्यूज भी देख सकते हैं गूगल में, मतलब हजारों लोगों ने जो अपने बारे में लिखा है कि जाने का जिंदगी में कैसा बदलाव आया, कैसे चेंजेस आया। तो ये हिसाब से जिंदगी बदल सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो ताकतें हैं वही हम बताएंगे, कोई बाहर चीज नहीं बताएंगे। बेशक। क्योंकि इंसान के अंदर जो स्किल, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर किसी को कोई ना कोई हुनर देकर जमीन पर भेजा है। बेशक। हर किसी के ऊपर किसी का कोई ना कोई हुनर है, कुछ स्किल्स हैं, वो स्किल्स आप भूल चुके हैं, परेशान है, आपका जहन आपका काम नहीं कर रहा है, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, आपको परेशान है, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। आप एक ऐसे चौराहे पर हैं, ना आपको लेफ्ट में जाना मालूम है, ना राइट में जाना, या सामने जाना, पीछे जाना। एक राही, सफर करने वाला मंजिल से पहुंचने से पहले अगर कंफ्यूज हो जाए तो उसकी हालत क्या होगी? सही बात। इतना परेशान है, कहां जाऊं, मंजिल नहीं मिल पा रही है। बाद में सहारा ले किसी को पूछेगा, भैया मैं फला मंजिल पे जाना चाहता हूं, रास्ता कैसे आएगा? तब मंजिल जाकर मिलेगी। जाने वाले आप हैं, ताकत आपकी है, चलना आपको है, आगे बढ़ना आपको है। सिर्फ राही आप मतलब रास्ते बताता है कि आप ऐसे आगे जाइएगा, दिखाने वाला रास्ता बता दिया आपको। मतलब क्या है, हमने इससे पहले भी बताया था, हर रास्ते में क्या होता है, बोर्ड डालते हैं निशानदेही के लिए कि फला किलोमीटर में गांव मिलने वाला, इतने किलोमीटर गांव मिलेगा, आप आगे बढ़िएगा। जो राही रहता है उसकी एक हिम्मत बढ़ती है, मंजिल से करीब पहुंच जाता है। जब इतना लंबा जिंदगी का सफर, आपने क्या किया जिंदगी के लिए, क्या सोचा है, आपने क्या मशवरा किया है, तो सोचिएगा, समझिएगा। क्योंकि जब ऐसे लोग देखता हूँ 8 साल 10 साल से परेशान है, सेहत से भी परेशान रहते हैं, मतलब काम को लेकर परेशान रहते हैं, खर्चे में डूब जाते हैं। इतना अच्छा इल्म है, इसका सहारा लेकर आगे बढ़ सकते हैं। हमने पहले बता दिया, बुजुर्गों का तजुर्बा है, इल्म की रोशनी। आज इतनी दुनिया जो तरक्की की है, तजुर्बे की बिना पर, इल्म की बिना पर। अगर तजुर्बा और इल्म ना होता तो इंसान आगे कहां से बढ़ता? हमने जो शुरुआत में बताया, अल्लाह ताला की नेमत अक्ल वालों के लिए। मतलब क्या है? अक्ल वो बेकार है जहां पर तदबीर ना हो, वो अक्ल बेकार जहां पर कोई ट्राई ना करे, कोई कोशिश ना करे। जब अल्लाह ने आपको अक्ल अता की है तो हमें चाहिए तदबीर करें, तदबीर से आगे बढ़े। तो ये इल्म आपको बताएगा आपके लिए सही क्या, गलत क्या, कहां आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, आपके लिए कौन सा काम सही रहेगा, बीमार क्यों हो रहे हैं, इससे कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तमाम चीजों का इल्म आपको बताएगा, ये रहनुमाई करेगा। तो इस जानकर अल्लाह ताला की नेमत से फायदा उठाकर जिंदगी को कामयाब बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम दाल गोपालगंज से बात कर रहे हैं, जिला इलाहाबाद। इलाहाबाद से कौन साहब बात कर रहे हैं? अपने बारे में बात करना है? नहीं, बच्चे के बारे में हम बोले। मोहम्मद अफजल। मोहम्मद बच्चे के अफजल नाम साहब। है मोहम्मद, बच्चे का नाम है मोहम्मद फैज। मोहम्मद फैज। मोहम्मद फैज की तारीख पैदाइश बता दीजिए। हाँ, 24 मई 2003। वक्त बताएंगे उनकी पैदाइश का? हाँ हाँ जी। 8 बजे। 8 बजे रात में या सुबह? 8 बजे रात। 8 बजे रात में। जी। डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे जनाब आली? अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चा पैदा हुआ है सैटरडे के दिन, माशाअल्लाह बच्चे के अंदर अच्छे क्वालिटीज हैं, ताले शरफ में बैठा हुआ है, मैनेजर स्किल्स हैं, टीम लीडर है, हार्ड वर्कर है, हेल्पिंग नेचर है, माशाअल्लाह अच्छी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है। इसके लिए बता दो टेक्निकल फील्ड मुफीद है, इंजीनियरिंग कराइएगा, आगे बढ़ेगा, आला तालीम भी दिखा रही है, खुद ना होते हुए 10 लोग हेल्प करेगा। क्योंकि जायचे में अगर देखा जाए 3 सितारे शरफ पर हैं। हमारे यहाँ जो सितारों के इल्म जो बताया जाता है, अगर 3 सितारे शरफ पर बैठे रहें ऊंचे मकाम पर, इंसान को कहते हैं किंग कहते हैं। किंग का मतलब क्या होता है? अपने ना होते हुए दूसरों की मदद करने वाला। 10 लोगों के सरदार बनेगा, मैनेजर बनेगा, टीम लीडर बनेगा, CEO ऑफ द कंपनी कहते हैं। इतने तमाम चीज़ें बच्चे के अंदर हैं, इसको डेवलप करना है। थोड़ा सन कमज़ोर हो चुका है, जिससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, स्टेबिलिटी नहीं रहती, थोड़ा हेल्थ इश्यूज आते हैं, थोड़ा परेशान रहता है, डिस्टर्ब रहता है। साथ में अगर देखा जाए मूड कमज़ोर है, उलझन में है, कन्फ्यूजन रहता है, मूड स्विंग्स कहते हैं, तवज्जो का हट जाना। अभी पढ़ाई कर रहा था, माइंड कहता है कि टीवी देखो, मतलब एक जगह तवज्जो नहीं रहती। इसको अगर आपने फोकस के यकीन माने, हमने जो बताया आला तालीम, इंजीनियरिंग में आगे बढ़ेगा, अच्छा नाम कमाएगा, जिंदगी में आगे बढ़ेगा, तो आपको चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है। एक याकूत रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में सच्चा मोती 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा, खुशी मिले, कामयाब रहेंगे।
विश यू ऑल द बेस्ट। ऐसे जितने भी जो माँ बाप वालिदैन देख रहे हैं, जी। अगर अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं तो पहले जाने कि उनके लिए क्या सही है, कौन सी फील्ड सही है। बहुत से ऐसे लोग हैं पढ़ाई करे हैं अलग, काम करते हैं अलग, फायदा क्या है। सही। अगर आपने पहले से ही प्लानिंग कर लिया, मतलब ये सितारे वही बताएंगे जो आपके अंदर हुनर है, जो स्किल्स आपके अंदर है, जो बच्चा आपका करना चाहता है वही बताएंगे। अगर आपने उसको अगर फोकस किया, यकीन मानिएगा जिंदगी में आगे बढ़ेगा, अपने अलावा 10 लोगों को काम भी देगा, जिंदगी खुशहाल बनाएगा। अगर बच्चों को कुछ देना चाहते हैं, देखिए आज हमारे पास एक क्लाइंट आए थे, मैंने उनको बताया देखिए ये तमाम चीजें हैं, इतना हैंडसम बच्चा है, खूबसूरत बच्चा, MBA किया हुआ है, जी। डिप्रेशन का शिकार है, कोई भी देखकर नहीं बता सकता डिप्रेशन है बोल के। जब मैंने शुरू किया बताना ये चीज, वो रोना शुरू कर दिया बच्चा। मैं बोला बाबा कुछ मैंने गलत कर, डॉक्टर साहब आपकी एक एक बात सही है, शायद वो देख रहे हैं टीवी में, आज प्रोग्राम भी देखने बताया था उन्होंने, एक एक बात सही है जो आप बता रहे हैं वही फेस कर रहा हूं 2013 से, मतलब 2013 में कंप्लीट हो चुका है MBA, 6 साल से परेशान है, टैबलेट्स देते हैं, सेक्रेटरी के पास जाते हैं, दवाइयां लेता है, बच्चे का थोड़ा चेहरा भी फुला हुआ है दवाइयों की वजह से। जब हमने बताया तो उनके वालिद परेशान, डॉक्टर साहब आपने कैसे बताया, आपने ना नफ्स देखी कुछ नहीं देखा, आप तमाम लाइफ बोल दे रहे हैं, पढ़ाई भी बोल दे रहे हैं। हमने बताया देखिए साहब ये तमाम चीजें जो इंसान की जो वही बताते हैं चीजें, उससे बाहर निकल, हमने उसको बताया विद इन वीक 10 डेज के अंदर ठीक भी हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा आपको। मतलब बच्चा कह रहा था डॉक्टर साहब जो चीज 6 साल से मैं डरा हुआ था, मुझे आज लग रहा है विद इन 1 आवर के अंदर कि मैं कुछ करके आगे बढ़ूंगा। आपको मिले वो कॉन्फिडेंस पैदा हो गया, मतलब कॉन्फिडेंस पैदा होना है, मतलब बताने का मतलब क्या है, हमने उस वालिद को बताया अगर आप बच्चे को कुछ देना चाहते थे, ना प्रॉपर्टी दे ना कुछ मत दे, सही रास्ता दिखा दे, सही इल्म अगर उनको दे दिया, यकीन मानिएगा वो जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा अपने आप। जी। क्या फायदा डिप्रेशन बच्चे को, अगर घर भी देके एंजॉय करेगा वो, अगर प्रॉपर्टी देके क्या करेगा बच्चा, वो MBA किया हुआ बच्चा 6 साल से परेशान है, बेसाब प्रॉपर्टी है, उन्होंने सही इलाज नहीं किया, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं प्रोग्राम देख रहा था, थोड़ा यकीन नहीं हो रहा था पत्थर से क्या होगा कैसे होगा। हमने बताया हमने थोड़ी पत्थर बनाया है, तमाम दुनिया की चीजें अल्लाह ताला ने इंसानों के फायदे के लिए बनाई है। अल्लाह का फरमान है हमने दुनिया में कोई चीज बेकार पैदा नहीं की, कोई चीज अबस पैदा नहीं की है, इंसानों के काम आए, हर चीज मसले परवरदिगार है, असबाब की दुनिया है। समझाने में बाद में वो गए, बच्चा जब हम उसको बता रहा था इतना कॉन्फिडेंस पैदा हो गया था, वो बोल रहा था कि अभी मैं ठीक हो जाऊंगा, मतलब कॉन्फिडेंस पैदा हो गया उसके अंदर, जो बातें बता रहा था वही सबसे बड़ी चीज है, वो सबसे बड़ी चीज है। तो वालिदैन से मतलब बताने का मतलब क्या है, अगर अपने बच्चों को कुछ देना चाहते हैं तो उनके लिए सही रहनुमाई करें, सही हिदायत करें कि आपके लिए क्या सही, एक बार इल्म जानने के बाद अगर सितारे कमजोर को डेवलप करके जिंदगी कामयाब बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात